서게 하시니 나 싸울 때 무릎 꿇고 두 손 높이 드네. 오 주 전쟁은 주의 것 내 모든 두려움 내려놓고 나 주를 노래해. 오 주 전쟁은 주의 것. So when I Fall on my knees with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and everything I lay at your feet, I sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. So when I Fall on my knees with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you, and everything I lay at your feet, I sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadows, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. Almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. Almighty fortress, You go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. 견고한 산성 주 앞서가네. 그들과 대적하리 주 권능 앞에 빛 비추시며 우리 승리하네. 그들과 대적하리 주 권능 앞에 견고한 산성 주 앞서가네. 그들과 대적하리 주 권능 앞에 빛 비추시며 우리 승리하네. 그들과 대적하리 주 권능 앞에 나 싸울 때 무릎 꿇고 두 손 높이 드네. 오 주 전쟁은 주의 것 내 모든 두려움 내려놓고 주를 노래해. 오 주 전쟁은 주의 것. 나 싸울 때 무릎 꿇고 두 손 높이 드네. 오 주 전쟁은 주의 것 내 모든 두려움 내려놓고 나 주를 노래해. 오 주 전쟁은 주의 것. 견고한 산성 주 앞서가네. 그들과 대적하리 주 권능 앞에 빛 비추시며 우리 승리하네. 그들과 대적하리 주 권능 앞에 Almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. You shine in the shadow, you win every
So when I fight on my knees With my hands lifted high, oh God, better belongs to you, and every fear I lay at your feet. I sing through the night, oh God, the better belongs to you. so when I fight On my knees, with my hands lifted high, oh God, better belongs to you, and every feet I lay at your feet. I sing through the night, oh God, better belongs to you. wherever I run, to the throne of mercy, Wherever I be, at this cross of grace, how great the love, how strong the hand that holds us, beautiful, so beautiful. Where do I run? To the throne of mercy. Where do I lead? At this cross of grace. How great the love, how strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. so Here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours, forever yours. 은혜 보자 그대 보자 앞으로 나가네 십자가 무릎 꿇어 크신 사랑 강한 손 날 붙드네 아름다워 아름다워 은혜 보자 그대 보자 앞으로 나가네 십자가 무릎 꿇어 크신 사랑 강한 손 날 붙드네 아름다워 아름다워 주 앞에 엎드리네 예수 영광 받으소서 평생 난 주의
Your presence I worship you, oh Lord. Lamb of God, I praise you. My life I desire to you, Lord. Lamb of God, I worship you. Your presence I worship you, oh 어린 양 찬양하리 어린 양 찬양하리 내 평생 그 하나로 충분해요 어린 양 찬양하리 내가 주의 임재 안에서 어린 양 찬양하리 어린 양 찬양하리 내 평생 그 하나로 충분해요 어린 양 찬양하리 내가 주의 임재 안에서 어린 양 찬양하리 어린 양 찬양하리 내 평생 그 하나로 충분해요 어린 양 찬양하리 내가 주의 임재 안에서 어린 양 찬양하리 내 평생 그 하나로 충분해요 어린 양 찬양하리 내가 주의 임재 안에서 하나님을 찬양할 수 있으니 얼마나 감사한지요. 우리의 고민과 우리의 어려움들을 하나님께 맡기며 주님을 찬양하는 그 순간 하나님의 사랑을 생각하고 또 우리의 앞서가시며 우리의 문제들을 해결하시는 하나님의 그 능력을 생각하며 주님을 찬양합니다. 하나님, 인생을 살면서 수많은 문제와 어려움들을 저희가 겪어가지만 그런 상황 속에서 문제를 바라보지 않고 하나님을 바라보기를 원합니다. 그리고 고민하고 한탄하기보다 주님을 찬양하며 우리의 고민들을 주님께 지속적으로 맡기길 원합니다. 우리에게 하나님이 살아계시며 우리 안에 계시며
우리를 위해 일하심을 우리에게 자꾸 상기시켜 주시기를 하나님께 구합니다. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 큰 문제 앞에 우리는 종종 무력함을 느낍니다. 해결하기 위해서 여러 가지 방법을 강구해 보지만 여전히 불안한 마음을 떨칠 수 없을 때가 있습니다. 오늘 본문에 등장하는 야곱도 그런 상황에 놓여 있습니다. 그런 마음을 갖고 있습니다. 지금 야곱은 20년 만에 형 에서를 만나러 가는 길에 있습니다. 형을 속여 장자권을 탈취한 후에 도망가서 살았던 기간이 20년입니다. 형을 만나러 가는 그 길에서 과거에 여러 가지 일들이 막 주마등처럼 스쳐가지 않았을까 싶습니다. 많이 괴로웠을 것입니다. 형도 속였고 또 아버지도 속였습니다. 이제 20년 만에 고향으로 돌아오면서 어떻게 형을 맞이할까 마음이 많이 상했었을 형의 마음을 조금이라도 누그러뜨리고자 선물도 많이 준비하고 갔죠. 그래도 마음은 아마 편하지 않았을 겁니다. 자, 그때의 상황을 여러분이 한번 이렇게 그려보시면서 본문으로 들어가 보도록 하겠습니다. 그 밤에 야곱은 일어나서 두 아내와 두 여종과 11 아들을 데리고 야복 나루를 건넜다 했습니다. 두 아내와 두 여종 그리고 11 아들이다 했습니다. 지난 20년 동안 야곱이 얻은 가족들입니다. 이들과 함께 야복 나루를 건넜다라고 했죠. 강을 건넌다라는 것은 새로운 세계에 들어선다라는 그런 영적 의미가 있습니다. 그때 야곱이 다음과 같은 결정을 내립니다. 야곱은 이렇게 식구들을 인도하여 개울을 건너 보내고 자기에게 딸린 모든 소유도 건네 보내고 난 다음에 가족들을 먼저 보내기로 결정하죠. 그리고 모든 소유도 다 보냅니다. 자, 그럼 어떻게 됩니까? 홀로 남습니다. 우리 모든 인생은 이 상황을 피할 수가 없습니다. 무슨 말입니까? 결국 혼자라는 거예요. 우리 인생의 마지막 자리에 누군가와 함께 있다 하더라도 설령 그의 손을 잡고 같이 죽음을 맞이한다고 하더라도 우리는 결국 혼자입니다. 어떤 의미에서 혼자입니까? 혼자 주님 앞에 서야 한다는 의미에서입니다. 우리 한 사람 한 사람은 마지막 때에 주님 앞에 홀로 서게 됩니다. 각자가 살았던 인생에 대해 의로운 재판장이신 하나님 앞에서 각각 평가받게 될 것이다 라는 겁니다. 누구도 나 대신 다른 사람이 그 자리에 설 수가 없습니다. 자, 이제 야곱은 식솔들을 다 보내고 홀로 남았습니다. 홀로 남겨진 야곱에게 어떤 일이 벌어집니까? 어떤 이가 나타나 야곱을 붙잡고 동이 틀 때까지 씨름을 하였다라고 되어 있습니다. 혼자 있는데 갑자기 어떤 사람이 등장을 해요.
그리고 난데없이 야곱과 씨름을 합니다. 갑자기 사람을 만나는 것도 이상한데 그렇게 처음 만난 사람하고 씨름하는 거 더 이상하지 않습니까? 이건 도대체 무슨 뜻일까? 그리고 보세요. 이 씨름 다음 날 동틀 때까지 씨름을 한다는 거예요. 이게 도대체 무슨 일입니까? 다음 절을 보겠습니다. 그는 야곱의 씨름 상대죠. 도저히 야곱을 이길 수 없다는 것을 알고서 야곱의 엉덩이뼈를 쳤다. 야곱은 그와 씨름을 하다가 엉덩이뼈를 다쳤다. 이렇게 되어 있어요. 야곱과 씨름을 하던 사람이 야곱을 이길 수 없을 것 같은 생각에 야곱의 엉덩이뼈를 쳤다. 이 씨름이 아주 치열했다라는 거겠죠. 밤부터 시작해서 다음날 동틀 때까지. 그리고 상대는 야곱을 가격해서 야곱이 다칩니다. 자, 왜 이렇게까지 야곱이 싸워야 했을까? 도대체 이 씨름의 의미는 무엇일까? 다음 절을 보겠습니다. 그가 날이 새려고 하니 놓아달라고 하였지만 야곱은 자기에게 축복해 주지 않으면 보내지 않겠다고 때를 썼다. 이렇게 되어 있어요. 자, 이걸 보면 이 씨름의 의미를 유추해 볼 수가 있죠. 지금 야곱은 복을 받기 위해 이 싸움을 이어가고 있다라는 것을 알 수가 있습니다. 자기에게 복을 주지 않으면 보내지 않겠다라고 했으니 야곱이 복을 원했다라는 것이 분명하죠. 자, 그렇다면 야곱이 원하던 복은 무엇이었을까? 식솔들 다 보내고 자기 재산도 다 먼저 보내고 혼자 남아있는 그 야곱에게 당신이 나에게 복을 주지 않으면 난 당신을 보낼 수 없습니다. 야곱이 정말 바랬던 복은 다른 건 다 처치하더라도 형 에서와의 관계 회복이겠죠. 내가 형을 위해서 많은 선물을 준비하고 내 마음도 다 준비한 것 같은데 여전히 난 불안하고 힘든 이때에 나에게 있어서 정말 복이라고 하는 것은 형을 속였던 그 저열한 자기의 과거, 그것을 형이 그대로 품고 받아주기를 바라는 마음이죠. 홀로 남아서 야곱은 하나님께 간청하려는 마음이 있었을 것입니다. 이런 식으로 했겠죠. 하나님, 제가 20년 만에 형을 만납니다. 한참 어린 시절 형과 아버지를 속여 장자권을 쟁취한 후 20년 만에 고향으로 돌아옵니다. 하나님, 제게 복을 내리사 제발 형이 저를 받아줄 수 있도록 허락하소서. 이런 마음이었을 겁니다. 자, 근데 난데없이 어떤 사람이 나타나서 싸움을 걸어 온 거죠. 자, 야곱은 이 일이 뜬금없이 우연히 벌어진 일이다 생각하지 않았습니다. 자, 이 모든 일 뒤에 하나님께서 역사하심을 알았던 거죠. 그래서 이 싸움이 야곱에게 아무리 힘겨운 것이었다 하더라도 야곱은 포기할 수 없었어요. 왜냐하면 이 씨름은 씨름 이상의 의미를 갖고 있었기 때문에 그렇습니다. 성경은 그 의미를 다음의 구절을 통해서 풀어줍니다. 자, 야곱이 이 씨름을 통해서 반드시 경험해야 될 것은 무엇일까? 야곱은 이 씨름을 통해서 새롭게 태어나야 했어요. 자, 우리가 이걸 어떻게 알 수 있습니까? 다음 절을 보겠습니다. 그가 야곱에게 물었다. 너의 이름이 무엇이냐? 야곱이 대답하였다. 야곱입니다. 그렇습니다. 너의 이름이 무엇이냐? 야곱입니다. 자, 야곱의 뜻이 뭡니까? 아케브라는 말이 있습니다. 그게 발의 뒤꿈치란 뜻이에요. 거기서 나온 말이 야곱이에요. 야콥. 아케브, 야콥. 발 뒤꿈치를 붙잡은 사람.
형의 발 뒤꿈치를 붙잡고 태어난 사람이 야곱이죠. 자, 그래서 야곱의 삶이 어떻습니까? 정말 그 이름대로 야곱으로 살았어요. 태어날 때도 그랬지만 커서도 남의 발꿈치를 발 뒤꿈치를 붙잡아서 가로채는 그런 삶을 살았던 거죠. 아비를 속여서 형 행세를 했고 형을 속여서 장자권을 가로챘습니다. 그의 이름처럼 그렇게 살았던 거예요. 자, 야곱의 이름을 물었던 사람이 대답을 하죠. 네가 하나님과도 겨루어 이겼고 사람과도 겨루어 이겼으니 이제 내 이름은 야곱이 아니라 이스라엘이다. 더 이상 야곱이 아니다 이렇게 말합니다. 야곱은 남의 것을 가로채는 약탈자고 사기꾼이었어요. 그런 삶에는 소망이 없습니다. 근데 이제는 이스라엘이라는 거예요. 하나님과 겨루어서도 이겼고 사람과 겨루어서도 이겼다. 승리자라는 겁니다. 승리자로 살아야 한다는 거예요. 당신의 이름이 무엇인지 가르쳐 주십시오. 야곱이 묻습니다. 그러나 그는 어찌하여 나의 이름을 묻느냐 하면서 그 자리에서 야곱에게 축복하여 주었다. 그렇게 되어 있어요. 자신의 이름을 밝히는 대신 야곱을 축복하죠. 축복을 받은 야곱이 다음과 같이 말합니다. 내가 하나님의 얼굴을 직접 뵙고도 목숨이 이렇게 붙어 있구나 하면서 그곳 이름을 브니엘이라고 하였다. 자, 뜬금없이 난데없이 어떤 사람이 나타나 싸웠는데 야곱은 어떻게 해석했다고요? 내가 하나님의 얼굴을 뵙고도 죽지 않았다. 자, 보세요. 이 모든 일 가운데 하나님께서 역사하고 계시는 것을 야곱은 알았던 거예요. (20년을) 외지어서 보냈습니다. 정말 엄청난 시간이죠, 사실. 그리고는 이제 고향으로 돌아오면서 이제 혼자 남았던 야곱은 도대체 어떻게 될까? 근데 하나님께서 하나님의 뜻을 보이십니다. 야곱아, 야곱아, 너의 이름이 뭐라고? 주님, 제 이름은 야곱입니다. 그렇지, 야곱이지. 너는 약탈자처럼 사기꾼처럼 그렇게 살았어. 근데 이제는 아니야. 이제는 이스라엘이다. 이제는 승리자로 살아야 돼. 하나님께서 야곱의 삶을 바꾸시는 것을 그가 야복 강을 건너서 이제 경험합니다. 내가 이렇게 살았던 인생이었는데 정말 나는 한심했던 것 같은데 그 모든 과정 가운데 하나님은 여전히 신실하셔서 나를 다시 부르시고 내 이름을 사기꾼에서 승리자로 바꿔주시는구나. 과연 여러분의 삶 가운데는 하나님의 임재, 우리가 오늘 하나님의 임재에 대한 찬양도 했는데 하나님의 얼굴, 하나님 그분을 얼마나 경험하십니까? 하나님께서 당신의 뜻을 나에게 보이셨구나. 이것이 하나님의 뜻이구나. 이것이 하나님의 말씀이구나. 이것이 나를 향한 하나님 생각이구나. 내가 하나님의 얼굴을 뵙고도 내가 살아있구나. 거룩하신 하나님, 그 임재 안에 있었으나 와, 하나님께서 나에게 자비를 베푸시고 나에게 새로운 인생을 주시는구나. 야곱은 그렇게 경험하고 있어요.
주님을 찾고 그의 능력을 힘써 삼하고 언제나 그의 얼굴을 찾아 예배하라. 시편은 그렇게 노래합니다. 언제나 주의 얼굴을 찾으라는 거야. Seek His face always. 우리에게는 항상 하나님의 얼굴을 구해야 하는 부르심이 있습니다. 왜 하나님의 얼굴을 구합니까? 그래야만 우리에게 소망이 있기 때문에 그렇습니다. 자, 다음 절이 참 드라마틱한 모습이 나요. 그가 분이엘을 지날 때, 하나님의 얼굴을 지날 때에 해가 솟아올라서 그를 비추었다. 그는 엉덩이뼈가 어긋났으므로 절뚝거리며 걸었다. 자, 야곱이 분이엘을 지날 때 해가 떠올랐다고 했어요. 지금 그의 엉덩이는 부러진 상태입니다. 야곱으로 살았던 그의 인생이 무너져 내렸다는 거예요. 그런데 보세요. 그렇게 무너진 그의 인생 위로 해가 떠오르는 거예요. 그게 소망이에요. 그게 하나님의 얼굴, 하나님의 임재, 하나님의 이끄심이 있는 그곳은 내가 완전하게 무너진, 내가 다 부서져가지고 깨져가지고 아무 힘도 못 쓰는 그때 하나님은 해를 띄우세요. 잡아라. 그 전에 내가 똑똑하고 속일 수도 있고 꾀도 부릴 수 있고 내가 어떠한 계획을 갖고 내가 어떻게 막 정말 정신없이 살고 내가 많은 것을 얻었고 많은 것을 성취했고 근데 여전히 불안한 나의 인생에 주님께서 나타나셔서 나의 엉덩이뼈 고관절을 때려서 무너뜨리십니다. 근데 거기가 그 자리가 소망의 첫 자리인 거예요. 이제 나는 더 이상 야곱으로 살지 않는 거예요. 나는 이제 이스라엘로 살게 된 거예요. 왜냐하면 이름을 주셨어요. 더 이상 야곱 아니야. 이제 이스라엘이야. 비록 나는 지금 쩔뚝거리는 신세가 되었지만 오히려 나는 승리자라는 겁니다. 성경이 이 사실을 우리에게 증거하고 있는 거예요. 더 이상 옛날의 나로, 옛날의 자아로 살 수 없게 되었다라는 것을 말씀합니다. 하나님이 주시는 새 이름으로 살라는 거예요. 그게 이스라엘이고 하나님의 자녀고 그리스도의 제자입니다. 그럼 이제 어떻게 해야 합니까? 마지막 절에 밤에 나타난 그가 야곱의 엉덩이뼈에 힘줄을 쳤으므로 이스라엘 사람들은 오늘날까지 짐승의 엉덩이뼈에 큰 힘줄을 먹지 않는다. 더 이상 야곱으로 살지 않아야 한다는 겁니다. 옛 엉덩이뼈를 붙잡았던 그 힘줄을 버려야 합니다. 이제는 이스라엘. 다시 옛날로 돌아가지 말라는 겁니다. 이집트에서 나왔으면 가나안입니다. 다시 이집트가 아니에요. 야곱에서 이스라엘이 되었으면 이스라엘로 있어야지 다시 야곱으로 돌아가서는 안 된다는 거예요. 홀로 된 야곱, 다음 날 동틀 때까지 씨름했습니다. 자, 이 씨름의 핵심이 뭔지 아십니까? 얼마나 끝까지 잘 붙잡느냐입니다. 야곱이 씨름에서 이긴 것은 끝까지 놓지 않아서요. 씨름 상대자가 뭐라 그랬어요? Let me go. 날 보내달라. I won't let you go. 당신을 보낼 수 없습니다. 그냥 붙잡았어요. 끝까지 붙잡았어요. 날 좀 내버려도 안 됩니다.
자, 우리에게 무슨 힘이 있어서 하나님과 겨뤄서 이깁니까? 하나님께서 우리보다 힘이 약해서 우리가 이긴 겁니까? 아닙니다. 우리가 하나님을 붙잡고 끝까지 놓지 않았기 때문에 하나님께서 우리 보고 자, 네가 이긴 거야. 그렇게 해주신 거예요. 얼마나 끝까지 포기하지 않고 하나님만을 붙잡느냐. 여러분, 우리 인생은요, 우리가 뭘 해서가 아니라 하나님 저는 할 수 없어요. 하나님 떠나시면 저는 아무것도 아니에요. 하나님밖에 없습니다. 그래서 부여잡고 있는 거예요. 그 수로보니게 여인처럼 개도 주인이 먹다 흘린 그 부스러기를 먹습니다. 아, 여인아, 내보다 더 큰 믿음을 내가 본 적이 없다. 이스라엘에 이렇게 큰 믿음을 가진 자가 없다. 뭐예요? 붙잡는 거죠. 하나님을 놓지 않는 사람이 승리자입니다. 하나님밖에 없기 때문에 끝까지 하나님만 붙잡은 사람. 예, 오늘 여러분도 아마 주일날 뵙게 되겠지만 그 미국에서 존 폴라 우리 목사님 부부가 오셨어요. 여기 오시기 전에 그 필리핀에서 저희 내외가 가서 가르쳤던 그 신학교에서 가르치셨는데 그 가르치는 것도 너무 힘든데 이번에는 부흥회까지 하셨다는 거예요. 그러니까 강의를 5시까지 하고 나서 저녁에 부흥회를 와, 그러니까 그래서 그 존 목사님이 저한테 오늘 그러셨어요. I'm spent. 완전히 다. 근데 good spent. 그래서 몸은 정말 다 무너진데 눈은 반짝반짝반짝해요. 무슨 힘이 있어서, 무슨 능력이 있어서 하나님 붙잡고 온 거예요. 그곳에 있는 목사님들 보니까 힘이 나는 거죠. 아, 주여, 이분들은 주님밖에 없는 거예요. 주님만 붙잡고 사는 거예요. 그런데 주님만 붙잡았으니까 승자라는 거예요. 오늘 말씀이 가르치는 내용이 그겁니다. 야곱은 열심히 살았어요. 도망가서도 열심히 살았어요. 그렇지만 이제 그가 다시 돌아올 때는 야복을 건너서 이제 고향 땅으로 돌아올 때는 그는 다른 사람이 돼서 하나님께서 그렇게 만드셨어요. 책임져 주시고 다시 소명을 주시고 그리고 그 무엇보다 가장 중요하게 신분의 변화를 주세요. 여러분, 신분의 변화가 가장 아름다운 변화입니다. 아멘. 네. 자, 너희는 더 이상 천덕꾸러기가 아니야. 너희는 세상의 소금이야, 세상의 빛이야. 그냥 신분을 바꿔주세요. 자, 너희는 더 이상 고아가 아니야. 너는 내 딸이야, 내 아들이야. 신분을, 변화를 선언하세요. 자, 너는 더 이상 야곱 아니야. 너는 이스라엘이야. 오늘 하나님께서 여러분 심장에 말씀하시는 걸 듣길 바랍니다. 하나님은 대책 없이 선언하시는 분이 아니세요. 계획이 있으시고 그것을 성취하실 수 있는 분이시기 때문에 여러분에게 말씀하세요. 그리고 약속하세요. 그리고 반드시 이루십니다.
그래서 야곱이 어떻게 됐습니까? 이스라엘이 됐죠. 12지파가 생겼습니다. 완전수 12. 그렇죠? 신약에 와서는 12제자. 놀랍지 않습니까? 그냥 아버지 속이고 형 속이고 도망갔던 그 인생이 이스라엘이 된 거예요. 이유는 다른 거 하나도 없고 하나님께서 그렇게 하시겠다 하시고 야곱이 그걸 믿었어요. 홀로 남아있는 그때에 하나님은 야곱에게 놀라운 약속을 하셨습니다. 오늘 밤 여러분 각자의 자리에서 바라기는 하나님을 독대하시길 바랍니다. 결국 어차피 우리는 다 혼자 설 수밖에 없어요. 하나님 오늘 나에게 말씀하소서. 하나님 오늘 하나님께서 약속하시는 그 말씀을 제가 들을 수 있게 하소서. 그리고 믿게 하소서. 함께 기도하시는 시간 갖겠습니다. 홀로 남아서도 주의 얼굴을 구하게 하소서. 옛자 야곱이 아닌 새자 이스라엘로 살게 하소서. 주님 그리고 끝까지 주님만을 붙잡게 하소서. 하나님과의 씨름은 다른 게 없습니다. 붙잡는 거예요. 그거밖에 없어요. 우리가 어떻게 잘 싸울까? 어떻게 하나님을 설득할까? 어떻게 하나님의 마음을 돌릴까? 그런 거 아니에요. 그냥 붙잡는 거예요. 놓지 않는 거예요. Lord, I won't let you go. 왜냐하면 이거 놓치면 전 아무것도 없어요. 그러니 제가 주님을 붙잡겠습니다. 함께 기도하시겠습니다. 이 세 가지 기도 제목을 놓고 기도하겠습니다. 기도하시죠. 하나님 감사합니다. 오늘 제가 주님과 독대하는 시간을 가져요. 주님의 얼굴을 구하며 주님 앞에 나옵니다. 주여, 나에게 무엇이 가장 중요한가? 내가 열심히 살았습니다. 사람을 버리게 하시고 이제 새로운 사람, 새 사람을 입게 하시고 이제는 주님께서 선언하신 그 이름대로 살 수 있도록 도와주시옵소서. 그전에는 야곱의 이름으로 살았습니다. 속이고 머리 돌리고 꾀부리고 살았습니다. 그러나 이제 주님께서 새 이름을 주셨으니 이제는 약속의 사람으로, 약속의 아들로, 약속의 딸로, 승리자로 살 수 있게 하여 주시옵소서. 오 하나님, 주님을 끝까지 놓치지 않게 하여 주시옵소서. 아버지 하나님, 주여 마지막까지 주를 붙잡게 하여 주시옵소서. 그래서 주님의 그 약속의 말씀을 알아보고 그 약속의 말씀이 성취되는 것을 끝까지 볼 수 있도록 허락하여 주시옵소서. 오 하나님, 주님, 저희가 할 수 있는 것은 없습니다. 그러나 주님께서 보셔서 주님께서 성취하신 것입니다. 하나님, 저희들은 아무것도 할 수 없는 그런 존재였습니다. 아비도 없고 고아처럼 소망도 없이 살았습니다. 그러나 주님께서 우리를 만나주시고 우리를 불러주시고 우리에게 새로운 신분을 주셨습니다. 주님, 이 사실을 결코 잊지 않도록 도와주시옵소서. 어제 그제 수없이 많이 넘어지고 낙심했던 우리였습니다. 그렇게 주님을 사랑한다고 그렇게 고백하고도 우리는 여전히 야곱으로 살았습니다. 내가 할 수 있는 대로, 또 내가 하고 싶은 대로,
내 방법으로 내 생각으로 살았습니다. 그런데 이제 야복강을 건너 홀로 주 앞에 섰을 때 주님께서 나에게 너는 이제 더 이상 야곱이 아니고 이제는 이스라엘이야 말씀하셨습니다. 주님께서 부르시는 곳에 가겠습니다. 주님께서 있으라는 곳에 있겠습니다. 그리고 끝까지 주의 얼굴을 구하겠습니다. 주님, 저희를 떠나지 말아 주시옵소서. 주님, 내가 주를 붙잡습니다. 왜냐하면 다른 길은 없기 때문에 그렇습니다. 주님밖에 없습니다. 주여, 자비를 베푸시고 은혜를 베푸시사 제가 끝까지 주님과 함께 있게 하여 주시옵소서. 새 이름 이스라엘로 끝까지 살아낼 수 있도록 허락하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘.